good morning to all. So we start. So where we are, probability, mass function, probability distribution. Probability distribution. Okay, what we have seen, discrete random variable. PR. What's the name? Variable form, that is discrete. Random variable. Discrete random variable. That is DR. Discrete random variable, that is DRV, right? So countable variable असतं. Countable, it will jump from one value to the another value. Jumps from one value to the another value, right? No intermediate values it carries. So त्याच्याविषयी x corresponding x, x1, x2, x3 असे काय असतात? Variables define असतात. त्याला आपण events म्हणतो. That we call the event formations, right? And corresponding probabilities x equal to x set. Corresponding probabilities, that is P1, P2, P3. याच्यामध्ये आपल्याला statistics apply करायचं. It's a part आहे आपला. We need to apply the statistics to this part. याला statistics कसं apply करतात, right? The first concept आहे cumulative distribution function. Cumulative distribution function. Cumulation form. याचं cumulative formations असतं. याचं mean आणि variance हा एक concept आहे. Okay. So first we will see the cumulative form of this part. So च्या बाबतीत याला जर vertically लिहिलं तर x equal to xi, p of x equal to xi form, right? So x1, x2, x3, then p1, p2, p3, p1, p2, p3. Cumulative distribution function, that is nothing but capital F of x. Capital F of x, cumulative distribution. So first probability as it is, second is p1 plus p2, third is p1 plus p2 plus p3. या पद्धतीने p1 plus p2 plus p3 तिन्ही probabilities इथे ऍड झाले. इट्स ऍक्च्युअल मिनिंग समजून घ्यायचं. मिनिंग समजून घ्यायचं. p of x या ठिकाणी p of x less than or equal to x1, less than or equal to x1, that is capital F of x1 we can say. या ठिकाणी p of x less than or equal to x2, equal to capital F of x2, capital F of x2. हे माइंड करायचं तुम्हाला. थर्ड प्रोबॅबिलिटी पर्यंत आपण ऍड केलं म्हणजे p of x less than or equal to x3 पार्ट झाला. f of x3, f of x3. Have we got the point? Cumulativeचा अर्थ पहिली प्रोबॅबिलिटी जशीला तशी. नेक्स्ट फर्स्ट प्रोबॅबिलिटी सेकंड प्रोबॅबिलिटीची ऍडिशन लेस दॅन और इक्वल टू x2 म्हणतात त्याला. याच्या आधीच्या प्रोबॅबिलिटी सगळ्या ऍड होत चालल्या. थर्ड 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इथला पार्ट 1 + 2, 1 + 2 झाला तर 1 + 2 + थर्ड प्रोबॅबिलिटी. करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटीज, राईट? त्याची लँग्वेज काय ती समजून घ्यायची. p of x less than or equal to x3. याच्यापेक्षा लेस प्रोबॅबिलिटीज फॉर्म, याच्यापेक्षा लेस प्रोबॅबिलिटीज फॉर्म या सगळ्या ऍड होतात. राईट डाउन दिस पार्ट. Write down this part. I will take the example on this. That is called as cumulative. That is nothing but the cumulative distribution function. C
क्युम्युलेटिव्ह फॉर्म आहे. Cumulative distribution function. Discrete random variable x is denoted by capital F of x. Cumulative distribution function is the title. This f of x is nothing but cumulative distribution function. Cumulative distribution function. कसं वर्क करतो हा capital F of x p of x less than or equal to xi. Xi means 1, 2, 3 कुठलीही व्हॅल्यू इंटरमिडिएट असू शकते. 1, 2, 3 कुठलीही इंटरमिडिएट व्हॅल्यू असू शकते. p of x less than or equal to xi. पण आपल्याला एक माहिती की टोटल प्रोबॅबिलिटी 1 असते, राईट. टोटल प्रोबॅबिलिटी ही किती असते शेवटी 1 असते. टोटल प्रोबॅबिलिटी काउंट मात्र 1 असते. टोटल प्रोबॅबिलिटी काउंट हा ऑलवेज 1 असतो. तो कसा ऍक्सेप्टेड असेल. सो p ऑफ x लक्षात ठेवा, p ऑफ x ग्रेटर दॅन xi प्लस p ऑफ x लेस दॅन xi इक्वल टू किती असेल 1. हे एक लक्षात ठेवा. आपण हा इव्हेंट म्हणू, हा त्याचा कॉम्प्लिमेंट पार्ट. हा इव्हेंट आहे, हा त्याचा कॉम्प्लिमेंट आहे. हा इव्हेंट म्हणजेच काय झालं, कॅपिटल एफ ऑफ एक्स क्युम्युलेटिव्ह झालं. कुठपर्यंत, सपोज 2 पर्यंत घेतला तर मी एफ ऑफ एक्स 2 लिहिणार, एफ ऑफ एक्स 2 लिहिणार. राहिलं कोण, थर्ड राहिलं त्याच्यामध्ये. अर्थ लक्ष द्या. एफ ऑफ एक्स 2 पर्यंत मी समजा क्युम्युलेटिव्ह घेतलं, म्हणजे इथून वरच्या पार्टचा क्युम्युलेटिव्ह घेतला. राहिलं कोण याच्यामध्ये, राहिलं कोण, फक्त P3 राहिला. थर्ड प्रोबॅबिलिटी फक्त ऍड करायची राहिली. थर्ड प्रोबॅबिलिटी इथं दाखवतो येतो. P1 प्लस P2 इथं आले, थर्ड प्रोबॅबिलिटी इथं आले. अर्थ लक्षात आला का. पण सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी किती असतो शेवटी 1. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी किती असतो 1. लक्ष द्या. सो P ऑफ x ग्रेटर दॅन xi प्लस इक्वल टू 1. कदाचित हा विचारला जातो, कधी कधी रिमेनिंग पार्ट विचारला जातो, किंवा हा विचारला जातो, कुठलाही विचारला जाईल. लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. P ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन xi अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे हा. P ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू xi 1 मायनस क्युम्युलेटिव्ह ऑफ द अप टू दॅट. क्युम्युलेटिव्ह अप टू दॅट तुम्हाला जर आठवत असेल तर कॉम्प्लिमेंट फॉर्म लक्षात ठेवा. हा इव्हेंट आहे, हा त्याचा कॉम्प्लिमेंट आहे. हा ए आहे, हा ए कॉम्प्लिमेंट आहे. ऍडिशन 1 असते. ऍडिशन प्रोबॅबिलिटी बाबतीत 1 असते. कॉम्प्लिमेंट पार्ट घेतला आणि हा पार्ट घेतला तर त्याचा आन्सर किती, मेन इव्हेंट त्याचा कॉम्प्लिमेंट पार्ट इक्वल टू 1. एक्झाम्पल मध्ये येईलच आपल्याला हा. P ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन एक्स आहे. लक्षात ठेवा, या दोन प्रोबॅबिलिटीज ऍड झाल्या, राईट. तीनच प्रोबॅबिलिटीचा सम 1 आहे. 3 प्रोबॅबिलिटीचा सम 1 आहे. या दोन ऍड झाल्या. त्या दोन कुठं आल्या, या ठिकाणी, या ठिकाणी आल्या. तर 1 मधून या दोन प्रोबॅबिलिटी सबट्रॅक्ट केल्यास कशाची व्हॅल्यू मिळेल, 1 मधून या दोन प्रोबॅबिलिटी सबट्रॅक्ट केल्यानंतर कशाची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला. या दोन प्रोबॅबिलिटीज 1 मधून जर सबट्रॅक्ट केल्या तर कशाची व्हॅल्यू मिळेल. आता समजतंय, कशाची व्हॅल्यू मिळेल. 1 मधून या दोन प्रोबॅबिलिटीज जर सबट्रॅक्ट केल्या तर P3 ची व्हॅल्यू मिळेल. 1 मधून क्युम्युलेटिव्ह सबट्रॅक्ट केला तर रिमेनिंग प्रोबॅबिलिटीज मिळतात. रिमेनिंग प्रोबॅबिलिटीज मिळतात. आलं लक्षात, लक्षात आलं का. तो पार्ट आहे, याला सिम्बॉलिकली वेगवेगळं लिहिलं जातं. तर कन्सेप्ट काय, क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. बेस्ट पार्ट इज क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF म्हणतात. काय करतो तो, अक्युमुलेट करतो प्रोबॅबिलिटीज. सुरुवातीपासूनच्या प्रोबॅबिलिटीज इंटरमिडिएट पर्यंत अक्युमुलेट करतो. 1 मधून त्या प्रोबॅबिलिटीज सबट्रॅक्ट केल्या की रिमेनिंग प्रोबॅबिलिटीचा आन्सर मिळतो. इथं मी 3च घेतल्यात, 3च प्रोबॅबिलिटी घेतल्यात. 2 जर ऍड केलं मी 1 मधून सबट्रॅक्ट केल्यास रिमेनिंग प्रोबॅबिलिटीचा आन्सर मिळतो. 1 मधून क्युम्युलेटिव्ह पार्ट जर ऍड केला तर रिमेनिंग काय राहतं, P3 P4 जे काय असेल पुढं तेवढं रिमेन राहतं. रिमेनिंग पार्ट तो राहतो त्याच्यामध्ये. सो लिहून ठेवा, राईट दिस पार्ट फास्ट. लिहून ठेवा पटकन. So today's content, discrete random variables related part, cumulative distribution function. Cumulative distribution function.
ओके, क्लिअर आहे. एक्झाम्पल सांगतो म्हणजे पटकन समजेल. रिलेटेड एक्झाम्पल सांग. पेज नंबर 224 वरती कन्सेप्ट आहे क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. पेज नंबर 224 वरती कन्सेप्ट आहे क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF. पेज नंबर 224 वरती कन्सेप्ट. एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला. कन्सिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ 4 कॉइन. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला गिव्हन आहे. व्हॉट इज कॅपिटल X इक्वल टू X. कॅपिटल X इक्वल टू X आहे फॉर्म. किती कॉइन टॉस आहेत? 4 कॉइन टॉस. सो नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 कॉइन टॉस, मॅक्सिमम 4 हेड. राईट. सांगा बरं डिस्ट्रीब्युशन काय असतं? डिस्ट्रीब्युशन काय असेल याच्यासाठी? क्युम्युलेटिव्ह पार्ट आपण घ्यायचा आपल्याला. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय? 4 कॉइन टॉस साठी प्रोबॅबिलिटीज सांगा. नो हेड असणाऱ्या प्रोबॅबिलिटीज किती? आपण हेडचा जर विचार केला तर नो हेड असणाऱ्या प्रोबॅबिलिटीज किती? नो हेड असणारी प्रोबॅबिलिटी एकच. आउट ऑफ 4 कॉइन टॉस, सिंगल कॉइन टॉस 2 आउटकम. 2 2 कॉइन टॉस 4 आउटकम. 2 3 कॉइन टॉस 8 आउटकम. 2 आउटकम 16 अँड सो ऑन. त्या पद्धतीने. ओके. नो हेड, एकही हेड नसणारा म्हणजे टी 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 4 टाइम्स असेल. किती टाइम्स? टी 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 आणि टी. हाऊ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. टी 4 टाइम्स असा एकच ऑप्शन आहे. असा एकच आहे आउट ऑफ 16. 4 कॉइन टॉस आहे. 4 कॉइन टॉस आहे. येस. पेज नंबर काढा 225. पेज नंबर 225 वरती डिस्ट्रीब्युशन दिले तुम्हाला. राईट. 1/16. त्याच्यानंतरचा पार्ट येतो 4/16. 4/16 असे 4 पार्ट्स आहेत. ज्याच्यामध्ये एक हेड येतं. राईट. एक हेड येतं. असे 6 पार्ट आहेत ज्याच्यामध्ये 2 हेड येतात. परत असे 4 पार्ट आहेत, 4 एलिमेंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये 3 हेड येतात. आणि असे एकच पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये 4ही हेड असतात. 4च्या 4 हेड असतात. 1/16. दिस इज द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फॉर 4 कॉइन टॉस. 4 कॉइन टॉस साठी असलेलं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन याच्या आधी घेतलेलं आहे तुम्हाला. याच्या आधी घेतलंय एका क्वेश्चन मध्ये, डिस्ट्रीब्युशन मध्ये घेतलेलं आहे. त्याचा फक्त काय बघतोय आपण? क्युम्युलेटिव्ह. त्याचा क्युम्युलेटिव्हचा अर्थ xi, इथं pi सांगा व्हेरिएबल 0 1 2 3 4. राईट. त्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटी 1/16. डिव्हिजन घेऊ नका. 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. ओके. नेक्स्ट क्युम्युलेटिव्ह घ्यायचा. क्युम्युलेटिव्हचा अर्थ f of xi. सेकंड मिनिंग p of x लेस दॅन ऑर इक्वल टू xi म्हणून आपण. हे दोन्हीचं मिनिंग सेम आहे. पहिली प्रोबॅबिलिटी जसला तशी ऍज अ क्युम्युलेटिव्ह मध्ये, ऍज अ क्युम्युलेटिव्ह मध्ये हा याच्यासोबत ऍड करा. डिनॉमिनेटर सेम आहे, न्यूमरेटर ऍड होतात. 5/16 होईल. करेक्ट. 5 + 6 11/16 झालं. 11 + 4 15/16 झालं. 15 + 1 16/16 म्हणजेच किती आलं शेवटी? 1. क्युम्युलेटिव्ह 1 पाहिजे. लक्ष द्या काय केलं. फर्स्ट प्रोबॅबिलिटी जशी तशी. करेक्ट. याचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, इथं डिनॉमिनेटर सेम आहे. हा याच्यासोबत ऍड करून इथे लिहायचं. दॅट इज कॉल्ड एज क्युम्युलेटिव्ह. काय म्हणतो आपण? लेस दॅन टाइप ऑफ क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. लक्ष द्या.
इथली प्रोबॅबिलिटी, पहिली प्रोबॅबिलिटी पहिला क्युम्युलेटिव्ह जशाला तसा, पहिला क्युम्युलेटिव्ह दुसऱ्या प्रोबॅबिलिटीला ऍड होऊन इथं आला, हा परत इथं ऍड होऊन इथं, हा परत इथं ऍड होऊन या ठिकाणी, परत हा इथं ऍड झाला या ठिकाणी. लक्षात द्या प्रत्येकाचं डिनॉमिनेटर त्यामुळे सेम ठेवायचं, डिवाइड करायचं नाही, शक्यतो डिनॉमिनेटर सेम ठेवत चला. काय झालं इथं 1 + 4 5 डिनॉमिनेटर सेम, 5 + 6 11 डिनॉमिनेटर सेम, 11 + 4 15 डिनॉमिनेटर सेम, 15 + 1 16 डिनॉमिनेटर सेम. कळलं डिनॉमिनेटर का सेम ठेवायचं ते. डिनॉमिनेटर सेम ठेवल्यास या पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन ट्रबल करत नाही, त्यामुळे डिव्हिजन घेऊ नका. हा मेसेज, डिव्हिजन घेऊ नका त्याच्यावर. दिस इज कॉल्ड ॲज द क्युम्युलेटिव्ह. त्या प्रकारे हा क्युम्युलेटिव्ह फॉर्मेशन आहे. पेज नंबर 244 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 244 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 244 क्वेश्चन नंबर 9. कुठल्याही एक्सपेरिमेंटसाठी जर प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन माहित असेल तर तुम्ही त्याचा काय घेऊ शकता, क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन घेऊ शकता. कुठल्या रँडम एक्सपेरिमेंट घ्या ज्याचं तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन माहिती आहे. डिस्ट्रीब्युशनचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलेला आहे, या सगळ्या प्रोबॅबिलिटी ऍड करा, याचा आन्सर 1 असतं. 1 ही प्रोबॅबिलिटी काय केली आपण, डिस्ट्रीब्यूट केली. आज काय शिकतोय आपण, क्युम्युलेटिव्ह. क्युम्युलेटिव्हचा अर्थ लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी टाईप ऍडिशन फॉर्मेशन घेतो आपण. हा लेस आहे, याच्यामध्ये ऍड करतो आपण. पहिला प्रोबॅबिलिटी पहिला क्युम्युलेटिव्ह सेम, पहिली प्रोबॅबिलिटी पहिला क्युम्युलेटिव्ह सेम. सांगा बरं याच्या आधी प्रोबॅबिलिटी किती किंवा याच्या आधी क्युम्युलेटिव्ह किती. जर तुम्हाला असं एक्झाम मध्ये विचार f(5) किती, यस याच एक्झाम्पल मध्ये समजेल आपल्याला. f(5) किती रे, f(5) किती कोण सांगता, f(5) किती, f(5) किती. काय थिंक कराल, f(5) म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह आहे. आपला लास्ट क्युम्युलेटिव्ह कुठला आलेला, 4 आलेला. फिफ्थ आहे का इथं, फिफ्थ आहे का. मग मला सांगा f(5) क्युम्युलेटिव्ह किती. हर्षवर्धन रॉंग. लास्ट f(5) क्युम्युलेटिव्ह किती, क्युम्युलेटिव्ह म्हणतोय मी, f(5) क्युम्युलेटिव्ह किती कोण सांगतं. यस हर्षवर्धन, आता करेक्ट, व्हेरी नाईस. उद्धव रॉंग. क्युम्युलेटिव्ह किती राजांनो, यस प्रीती करेक्ट. क्युम्युलेटिव्ह किती, थोडासा विचार करा. मला सांगा याच्या नंतरची प्रोबॅबिलिटी किती रे. फिफ्थला जर मी मार्क केलं लकीली असं नाहीये पॉसिबल, पण लक्ष द्या असं प्रश्न विचारतात 5, इथं प्रोबॅबिलिटी किती रे, 0. करेक्ट, प्रोबॅबिलिटी किती 0. इथं प्रोबॅबिलिटी येणारच नाही. मला सांगा क्युम्युलेटिव्ह किती. मग हा 1 + 0 आन्सर किती 1. इथून पुढच्या प्रत्येक व्हॅल्यू साठी क्युम्युलेटिव्ह किती, इथून पुढच्या प्रत्येक व्हॅल्यू साठी क्युम्युलेटिव्ह किती.
इथून पुढच्या प्रत्येक व्हॅल्यू साठी क्युम्युलेटिव्ह किती 1. मला सांगा या 1 च्या एक्सेड होणारच नाही, कारण पुढच्या प्रोबॅबिलिटी 0च येणार आहे. का? कारण सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी इथं कम्प्लीट झाली 1. सगळ्या प्रोबॅबिलिटीज इथं कम्प्लीट झाल्या. इथं इव्हेंट असा आला, टाकला, तुम्हाला टाकू शकतात इव्हेंट, बरोबर आहे का? 5 हेड असतात का रे? 4 कॉइन टॉस केल्यास 5 हेड मिळतील का? नाही मिळणार, प्रोबॅबिलिटी 0. हा 1 0 मध्ये ऍड केल्यास राजानो 0 येईल का? हा 1 0 मध्ये ऍड केल्यास 1च येणार. इथून पुढच्या कुठलाही कन्सेप्ट विचारू द्या त्यांनी, आन्सर मात्र ऑलवेज किती 1. राईट. आता असा प्रश्न आहे, एफ ऑफ -1 किती रे? एफ ऑफ -1 किती? एफ ऑफ -1 किती? बोलो पटकन. एफ ऑफ -1 किती? करेक्ट. एफ ऑफ -1 किती? एफ ऑफ -1 किती? एफ ऑफ -1 किती? 0. का 0? याच्या आधीच्या प्रोबॅबिलिटीज -1 साठी सुद्धा किती 0. मग इथला क्युम्युलेटिव्ह नव्हता म्हणजे फर्स्ट क्युम्युलेटिव्ह इथे 0. म्हणजे याच्या आधीचा जर फॉर्म क्युम्युलेटिव्ह म्हणून विचारला तर आन्सर किती येणार 0. नंतरचा जर विचारला तर 1 नंतर क्युम्युलेटिव्ह नंतर विचारला साहजिक आहे 1च राहणार. अर्थ कळला? क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला या पद्धतीने ट्विस्ट टाकते. ही ट्विस्ट समजली पाहिजे. त्याच्यानंतरच्या प्रोबॅबिलिटीज 0 असतात. लक्ष द्या, प्रोबॅबिलिटीज 0. क्युम्युलेटिव्ह तुमचा 1 चा 0 सोबत ऍड होऊन आन्सर 1च येणार. एक्सिड होईल का तो? एक्सिड होणार नाही. एक्सिड होणार नाही. वाढेल का तिथं? तो वाढणार नाही. अर्थ समजला पाहिजे याचा. मिनिंग समजला पाहिजे. कितीही हायर फॉर्म ऑफ क्युम्युलेटिव्ह विचारला, या साइडचा क्युम्युलेटिव्ह 0, या साइडचा क्युम्युलेटिव्ह प्रोबॅबिलिटीज 1 मॅक्सिमम असते, तर क्युम्युलेटिव्ह वाढत नाही, तो 1च राहतो शेवटपर्यंत. तुमचे इथले क्युम्युलेटिव्ह चेंज होत जातात. याला आपण असं ब्रेक करू शकतो. वी कॅन ब्रेक दिस. असं ब्रेक केलं सपोज, याच्यात 2 पार्ट तयार होतात. माइंड करा, इथे 2 पार्ट तयार होतात. कोण सांगतो 2 पार्ट कसे ब्रेक झाले? इथे 2 पार्ट कसे ब्रेक झाले? एक्स वरती डिपेंड आहे. एक्स लेस दॅन किती? एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 म्हणजे हा पार्ट. करेक्ट. एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2. दूसरा पार्ट एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 3. एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 3. 2 पार्ट झाले. पी ऑफ एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2. दूसरा पार्ट पी ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 2 वी कॅन से, दॅट इज 3 4 5. 3 4. 2 गोष्टी लक्षात आल्या. हा पार्ट लेस दॅन 2 म्हणून आला. दिस पार्ट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2. दिस पार्ट इज ग्रेटर दॅन 2. 2 पार्ट, पण दोघांची ऍडिशन 1 आहे. दोघांची ऍडिशन 1 आहे. ऍडिशन 1. मला सांगा हा काय आहे? पण लेस दॅन ऑर इक्वल टू काय असतो? क्युम्युलेटिव्ह असतो. दॅट इज एफ ऑफ 2 असतो. एफ ऑफ 2 असतो. एफ ऑफ 2 असतो. हे माइंड करायचं, हे लिहून ठेवा. हे माइंड करायचंय, लिहून ठेवा. हे माइंड करायचं. स्टार्ट द क्वेश्चन. पेज नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 9. तो आपल्याला सॉल्व्ह करायचा. We need to solve the question number 9 now. Page number 244. हे लिहून ठेवा पहिल्यांदा. हा एक कन्सेप्ट आहे. तुम्हाला याची जर व्हॅल्यू विचारली तर क्युम्युलेटिव्ह त्याच्यातून काय करतात? सबट्रॅक्ट करतात. टू पेक्षा लेस, 2 पेक्षा ग्रेटर कसा लिहिलाय चेक करत. Page number 244. Page number 244. Page number 244, question number 9. Yes, vertical लिहितो याला. वर्टिकल फॉर्म मध्ये लिहितो.
एक्स आय गिवन आहे, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटीज काढायच्या डायरेक्ट क्युम्युलेटिव्ह मेन्शन. काय मेन्शन आहे? क्युम्युलेटिव्ह मेन्शन आहे. 3 गोष्टी आहेत. क्युम्युलेटिव्ह मेन्शन आहे यावेळेस. क्युम्युलेटिव्ह मेन्शन आहे. सांगा पहिलं -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 आय थिंक 3 पर्यंत, राईट? 4 पर्यंत प्रोबॅबिलिटी नाही दिली, क्युम्युलेटिव्ह दिलं. क्युम्युलेटिव्ह किती आहे? 0.1. त्यानंतर क्युम्युलेटिव्ह दिलेलं आहे 0.3. त्यानंतरचा क्युम्युलेटिव्ह 0.5 आहे. 0.5. 0 ला 0.65. 1 साठी 0.75. 2 साठी 0.85. 3 साठी 0.9 आणि 4 साठी 1 आहे. 4 साठी 1 आहे. क्युम्युलेटिव्ह. याला करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटीज फाइंड आउट करायचं, राईट? डायरेक्ट क्युम्युलेटिव्ह मेन्शन आहे. आता सांगा काय सांगितलेलं? पहिली प्रोबॅबिलिटी पहिला क्युम्युलेटिव्ह सेम असतं. पहिला क्युम्युलेटिव्ह पहिली प्रोबॅबिलिटी सेम असतं, करेक्ट? पहिली प्रोबॅबिलिटी पहिला क्युम्युलेटिव्ह सेम असतं. पहिली प्रोबॅबिलिटी पहिला क्युम्युलेटिव्ह सेम, म्हणून हा 0.1. यस, टेबल टाकला तरी चालेल. टेबल टाकला तरी चालेल. लँग्वेज इकडे लिहायचं. लँग्वेज इकडे लिहायची. काय लँग्वेज? सो P of x less than or equal to -3 म्हणा. That is f of -3 which is nothing but 0.1. झाला. पहिली प्रोबॅबिलिटी पहिला क्युम्युलेटिव्ह 0.1. The second P of x, P of -2 काढायचं. सपोज P of x equal to -2 काढायचं. तर लक्ष द्या, दोन क्युम्युलेटिव्हचा डिफरन्स घ्यावा लागेल. दोन क्युम्युलेटिव्हचा डिफरन्स. कोण हायर आहे? हा हायर आहे, हा लोअर आहे. हा हायर आहे, हा लोअर आहे. हा क्युम्युलेटिव्ह हायर आहे. सुरुवातीला लिहा f of -2 minus f of -1. या दोघांचा डिफरन्स -3. सर क्युम्युलेटिव्ह कुठला हायर आहे? क्युम्युलेटिव्ह हा हायर आहे, हा लोअर आहे. क्युम्युलेटिव्ह म्हणतो मी. 0.3 minus 0.1. 0.3 minus 0.1 किती आलं? हा 0.2. 0.2 येते. So this probability is 0.2. याला लँग्वेज म्हणतात. ही लँग्वेज काय सांगतो? f of -2 पेक्षा कमी, f of -2 पेक्षा कमी क्युम्युलेटिव्ह या दोघांचे ऍडिशन 0.3 आहे. त्याच्यामधून f of -3 म्हणजे बेसिक, सुरुवातीचा, तो सबट्रॅक्ट केला. आता ही थोडीशी लँग्वेज विचित्र आहे लिहिताना. हे सिंपल आहे. पहिला क्युम्युलेटिव्ह पहिल्या वेळेस आला, दोघांचा डिफरन्स घ्यायचा, याचा मायनस याचा डिफरन्स घ्यायचा, तो इथे लिहू. आता या दोघांचा डिफरन्स घ्या, इथे लिहा. सांगा या दोघांचा डिफरन्स किती आणि तो इथे लिहायचा. या दोघांचा डिफरन्स घ्यायचा आहे, तो इथे लिहायचा प्रोबॅबिलिटी म्हणून. या दोघांचा डिफरन्स घ्यायचा आहे, इथे लिहायचा प्रोबॅबिलिटी म्हणून. आणि तसं कम्प्लीट करा. सांगा किती? 0.5 0.3 मधला डिफरन्स. 0.5 0.3 मधला डिफरन्स परत एकदा 0.2. करेक्ट? आता ही लँग्वेज इकडे वापरायची. प्रोबॅबिलिटी कोणाची काढली? -1 ची. -1 ची. क्युम्युलेटिव्ह कुठला वापरला? हायर साइड. हायर साइड कोण आहे? -1. मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ लोअर साइड क्युम्युलेटिव्ह -2. दोघांचा डिफरन्स -1 चा क्युम्युलेटिव्ह 0.5 मायनस 0.3. आन्सर इज 0.2. या वेनी जायचं. करा पुढे. सिमिलर वेनी करायचं पुढे.
काय कम्प्लीट? हा पार्ट लिहायचा आहे का? यस, लिहायचा आहे. लिहायचा आहे. याला मार्क आहेत. याला मार्क आहेत. हा टेबल फॉर्म आहे. हा क्विक फॉर्मेशन साठी आहे, क्विक करण्यासाठी आहे. क्विक काय सांगतो? 0.65 0.5 मधला डिफरन्स सांगा किती येतो? याच्यामधला डिफरन्स किती? 0.05 का 15 बरोबर आहे ना? 0.2 आणि 0.5 0.6 झाला 0.65 करेक्ट. आता ही लँग्वेज इकडे वापरायची. म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह कोणाचं काढायचं? सॉरी, प्रोबॅबिलिटी कोणाची काढायची? झिरोची. मग इथे लिहायचं प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0 लिहायचं इक्वल हायर साइड कोण आहे? 0.65 कोणाचा आहे? झिरोचा. मग तो मेन्शन करा. एफ ऑफ 0 मायनस एफ ऑफ लोअर साइडचा कोण आहे? चेक करा. 0.5 हा हायर आहे, हा लोअर आहे. कायम हायर मायनस लोअरचा डिफरन्स. हायर मायनस लोअरचा डिफरन्स. हायर साइड 0.65 लोअर साइड 0.5 दोघांचा डिफरन्स 0.15. करा कम्प्लीट पटकन. पुढचा पार्ट कम्प्लीट केला पाहिजे. या पद्धतीनं रिमेनिंग पार्ट पटकन कम्प्लीट करा. रिमेनिंग पार्ट क्विकली करा. तर सांगतो परत एकदा, लक्ष द्या आता व्यवस्थित. परत एकदा सांगतो, लक्ष द्या. पहिला क्युम्युलेटिव्ह, पहिली प्रोबॅबिलिटी जशाला तशी, हा जशाला तसं. हायर मायनस लोअर घ्या. क्युम्युलेटिव्ह मध्ये कधी पण हायर मायनस लोअरचा डिफरन्स घ्या. 0.3 0.1 मधला डिफरन्स 0.2 राईट. 0.5 0.3 मधला डिफरन्स 0.2 खाली लिहायचं आहे. 0.65 मायनस 0.5 चा डिफरन्स 0.15 असं करत जायचं खाली. या दोघांचा डिफरन्स या लाईन मध्ये, 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 या दोघांचा डिफरन्स इथं. लिहिण्याची लँग्वेज तशी हायर मायनस लोअर करत राहायचं. पुढे किती? 1 2 3 आणि 4. हायर मायनस लोअर घ्यायचा. हायर 0 1 इथं 1 होणार. f of 2 minus f of 1, f of 3 minus f of 2, f of 3 4 minus f of 3. That's it. या पट ते आणि कंप्लीट करा. फक्त लिखाण काम आहे, सबट्रॅक्शन कर आहे. एकदा समजलं की सिक्वेन्स बरोबर समजतं, काही अवघड नाहीये. लेट्स लेस दॅन इक्वल टू -3. लेस दॅन 3 पेक्षा कोणीच नाहीये, एकटाच आहे. मग f of -3 झाला 0.1. प्रोबॅबिलिटी -2 ची काढायची तर हायर मायनस लोअर, हायर मायनस लोअर, हायर मायनस लोअर. क्युम्युलेटिव्ह चेक करा. हायर मायनस लोअर, हायर इकडे वाढत जाणार. त्याच्यापेक्षा हा लोअर, हा हायर आहे, हा लोअर आहे. त्यांच्यामध्ये डिफरन्स घेत राहायचं. हायर मायनस लोअर, हायर मायनस लोअर, हायर मायनस लोअर असा डिफरन्स घेत जायचं. 0.1 f of 0 minus 1 झाला होता 1 minus 0. 1 चा क्युम्युलेटिव्ह चेक करा. 0.75 minus 0 चा 0.65 आणि 0.1 करेक्ट. 0.2 क्युम्युलेटिव्ह 0.85 minus 1 चा 0.75 परत 0.1. नेक्स्ट 3 0.9 minus f of 2 0.85 दोघांचा डिफरन्स 0.05 का 90 आहे ना हा, आणि हा 85 आहे. 0.05 त्यामध्ये 5 ऍड करा 0.9 होणार. पुढचा 0.9 1 minus 0.9 सर 0.1. सो इथे डिफरन्स किती आला? 1. 1 ची प्रोबॅबिलिटी चेक करा 0.1. त्यानंतर 0.1 डिफरन्स या दोघांचा डिफरन्स 0.05 आणि शेवटचा 0.1. दिस इज द आन्सर. काय मिळालं? क्युम्युलेटिव्ह वरून प्रोबॅबिलिटीज काढल्या. क्युम्युलेटिव्ह वरून प्रोबॅबिलिटीज काढल्या. आता काही क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला द्यायचे.
काही क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला द्यायचे. हे समजलं का? येस ऑर नो? हे समजलं का? कुठली प्रोबॅबिलिटी काढायची असेल तर हायर क्युम्युलेटिव्ह मायनस लोअर क्युम्युलेटिव्ह, हायर मायनस लोअर हा असा कन्सेप्ट वापरा. हायर क्युम्युलेटिव्ह मायनस लोअर क्युम्युलेटिव्ह. वरती लिहून ठेवा, मायनस लोअर क्युम्युलेटिव्ह. हायर मायनस लोअरचा डिफरन्स, हायर क्युम्युलेटिव्ह मायनस लोअर क्युम्युलेटिव्हचा डिफरन्स, प्रोबॅबिलिटी मिळते तुम्हाला. पण हा सिक्वेन्स व्यवस्थित ऑब्झर्व करून ठेवा. फर्स्ट प्रोबॅबिलिटी तशीला तशी, हा हायर आहे हा लोअर आहे, मग इथे आली प्रोबॅबिलिटी. लक्षात आला? पहिल्या दशाला तसा असल्यामुळे पुढे सरकला. हा झालंय तुम्हाला. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी टाईपचा प्रकार आहे हा, काही वेगळं नाहीये. हा एक्स आहे, हा एफ आय आहे, ही फ्रिक्वेन्सी आहे, हे ऑब्झर्वेशन आहे, ही फ्रिक्वेन्सी, आणि त्याचा आपण काय घेतलं? क्युम्युलेटिव्ह घेतला सपोज. कसं आहे आता याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारले तुम्हाला. काय क्वेश्चन आहे सांगा? पहिला क्वेश्चन, फाइंड द पीएमएफ. पीएमएफ ऑफ एक्स काढला आपण, राईट? याला हॉरिझॉन्टल लिहायचंय, नंतर लिहिला की तो पीएमएफ झाला. एक्स लेस दॅन पी ऑफ एक्स लाईज बिटवीन -1 and 2. -1 आणि 2 मध्ये प्रोबॅबिलिटी काढायची. -1 मध्ये आणि 2 मध्ये प्रोबॅबिलिटी काढायची. याच क्वेश्चन मध्ये -1 आणि 2 मध्ये प्रोबॅबिलिटी विचार. So probability lies between -1 and 2, right? -1 and 2 included. -1, 0, 1 आणि 2 included. कुठली कुठली प्रोबॅबिलिटी? -1 include आहे, त्यानंतर 0 होणार, त्यानंतर 1 होणार, त्यानंतर 2. या प्रोबॅबिलिटीज काय करायच्या? या प्रोबॅबिलिटीज ऍड करायच्या. We need to add these probabilities. Okay, -1, त्यानंतर 0, त्यानंतर 1 आणि 2. -1 to 2 probabilities ऍड करायचे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इथं पीएमएफ विचारलं तर त्याच्यानंतर त्याच क्वेश्चन मध्ये हा पार्ट विचारला. जस्ट ऍड द प्रोबॅबिलिटीज. -1 ची प्रोबॅबिलिटी 0.2 आहे, चुकून क्युम्युलेटिव्ह ऍड कराल, चुकून क्युम्युलेटिव्ह ऍड कराल, प्रोबॅबिलिटी आहे 0.2, त्यानंतर 0.15, त्यानंतर 0.1. अगदी सिंपल आहे 0.1. फाइनल आन्सर 0.2, 0.15, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.4, 0.5, 0.5. राईट? बरोबर आहे का? 0.55 इज द आन्सर. 0.55 is the answer. is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तुम्हाला त्याच्यामध्ये, पी ऑफ एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 सांगतात, डिवायडेड बाय ऑब्लिक पी ऑफ एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 ऑब्लिक एक्स लेस ग्रेटर दॅन 0, ग्रेटर दॅन 0. पहिला अर्थ समजून घ्या. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 म्हणजे कोण कोण? याचा सेट काय? लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 म्हणजेच 3 पण इन्क्लूड आहे. -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3 एवढा पार्ट झाला. हे सगळ्या क्वांटिटीज त्याच्यामध्ये येतील. त्याच्यामध्ये येणारे पार्ट सांगा. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 मध्ये कोण कोण येऊ शकतं? -3, -2, -1, 0, 1, 2 आणि 3 हे व्हेरिएबल्स येऊ शकतात. हे व्हेरिएबल याच्यामध्ये येऊ शकतात. कंडिशनल आहे, पण एक्स ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे, एक्स ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे. सांगा एक्स ग्रेटर दॅन 0 कोण कोण आहे? 0 इन्क्लूड नाही आहे, त्यानंतर 1, 2, 3 आणि 4 आहे.
1 आहे, 2 आहे, 3 आहे आणि 4 आहे. व्हेरिएबल बाबतीत फक्त सांगतो. आय हॅव काउंटेड द व्हेरिएबल. हे समजलं का? आय हॅव काउंटेड द व्हेरिएबल ओनली. ही कंडिशन आपल्याला सॅटिस्फाय करायची. एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 म्हणतात. लेस दॅन 3. लेस दॅन 3 कोण आहे? 2 आहे, 1 आहे, 0 आहे, -1 आहे, -2, -3 आहे. करेक्ट? लेस दॅन 3 कोण कोण आहे? 3 इन्क्लूड आहे. त्यानंतर 2 आहे, 1 आहे, 0 आहे, -1, -2, -3 पर्यंत आहे. करेक्ट? हे सगळे व्हेरिएबल काउंट डाऊन करून इथं ठेवले. त्यानंतर एक्स ग्रेटर दॅन 0 म्हणतात. एक्स ग्रेटर दॅन 0 एक्सक्लूड आहे, पण 0 एक्सक्लूड आहे म्हणजे 1, 2, 3 आणि 4. 1, 2, 3 आणि 4. सांगा दोन्ही मध्ये कॉमन कोण आहे? कॉमन, मार्क द कॉमन. मार्क द कॉमन इन बोथ. Mark the common in both. 1, 2, 3. Correct? 1, 2 and 3. These are the common. 1, 2, 3 common आहे. लक्षात आलं? याला म्हणतात इंटरसेक्शन. या दोघांचं काय घ्यायचं आहे? इंटरसेक्शन घ्यायचं आहे. This oblique line indicates the intersection. This oblique line indicates the intersection. Intersection कसा काढलं कळालं का? This oblique line indicates the intersection. This oblique line indicates the intersection. This oblique line indicates the intersection. म्हणजे common variables दोघांमध्ये. This oblique line indicates intersection. This oblique line indicates the intersection. अर्थ कळाला का? दोन्ही मधला इंटरसेक्शन न्यूमरेटर मध्ये लिहायचं. सो इथला जो पार्ट आहे प्रोबॅबिलिटी कंडिशनल फॉर्म आहे. कंडिशनल फॉर्म है x लेस देन और इक्वल टू 3 है ऑब्लिक x ग्रेटर देन 0 कंडिशनल म्हणायला नॉट ऑब्लिक कंडिशनल x लेस देन 3 कंडिशनल x प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन 0 प्रोवाइडेड वर्ड. याचा अर्थ काय झाला? जे कॉमन आहे ते लिहा, जे कॉमन आहे ते न्यूमरेटर मध्ये टाका, जे कॉमन आहे ते न्यूमरेटर मध्ये टाका. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 या तीन प्रोबॅबिलिटीज न्यूमरेटर मध्ये. लक्ष द्या, सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे, अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट आहे. तीन प्रोबॅबिलिटीज न्यूमरेटर मध्ये. डिनोमिनेटर मध्ये कोण? 1 2 3 4. दिस इज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर फॉर्म. दिस इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर काय? डिनोमिनेटर x इक्वल टू 1 2 3 and 4 also and 4 also equal to 1 2 3 4 also. अर्थ समजलं का? Have you got the concept of this conditional probability? Conditional probability अर्थ कळाला का? कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी अर्थ समजला का प्रत्येकाला? कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीचा अर्थ कळाला का? इथे किती 1 2 3 कॉमन आहेत, 1 2 3 कॉमन आहे, पण एक्स्ट्रा 4 आहे इथं, तो इथं असला पाहिजे, तो इथं असला पाहिजे. इथं नाही येणार, इथं येणार, इथं नाही येणार, इथं येणार. तो त्याला डिनोमिनेटर म्हणून मार्क करा. हा न्यूमरेटर आहे, पण न्यूमरेटर मध्ये इंटरसेक्शन असतं. न्यूमरेटर इज द इंटरसेक्शन. Numerator is always intersection. Numerator is the intersection. Numerator हा इंटरसेक्शन असतो. डिनोमिनेटर मध्ये 1 2 3 4 येणार. सांगा 1 2 3 च्या प्रोबॅबिलिटीज ऍड करा. 1 2 3 च्या प्रोबॅबिलिटीज ऍड करा. 1 2 3 च्या प्रोबॅबिलिटीज न्यूमरेटर मध्ये जाणार. हा न्यूमरेटर असेल, त्याच्या प्रोबॅबिलिटीज न्यूमरेटर म्हणून असते. व्हॉट इज डिनोमिनेटर? 4 पर्यंत. 4 पर्यंत या प्रोबॅबिलिटीज ऍड करा, दॅट इज डिनोमिनेटर. करा आणि सांगा काय येईल आन्सर. करा पटकन. या तीन प्रोबॅबिलिटीज ऍड करायच्या, न्यूमरेटर मध्ये टाकायच्या. या तीन प्रोबॅबिलिटीज 4 प्रोबॅबिलिटीज ऍड करायच्या, डिनोमिनेटर मध्ये टाकायच्या. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सांगा पटकन, कॅल्क्युलेशन करून किती येतं. कॅल्क्युलेट करून सांगा पटकन. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किती येतो? प्रत्येकाने करायचं ते, प्रत्येक स्टुडंटनी करायचं ते. न्यूमरेटर प्रोबॅबिलिटीज 1 2 3
इथं 1 2 3 ऍड करा. डिनॉमिनेटर प्रोबॅबिलिटी 1 2 3 4 ऍड करा. न्यूमरेटर प्रोबॅबिलिटीज आणि डिनॉमिनेटर प्रोबॅबिलिटीज ऍड करा पटकन आणि सांगा काय येतं. याला म्हणायचं कंडिशनल फॉर्म. काय हा कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी फॉर्म आहे. कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी फॉर्म आहे. न्यूमरेटर किती येतो, डिनॉमिनेटर किती येतो, फायनल आन्सर किती. मग फायनल आन्सर किती. .1 .1 .05 .25 .25 न्यूमरेटर आणि 0.35 डिनॉमिनेटर. 0.25 न्यूमरेटर 0.35 डिनॉमिनेटर. बरोबर आहे का. यू डायरेक्टली 0.25 0.35 25 by 35 25 5 7 35 5 by 7 is the answer. 5 by 7 is the answer. कंडिशनल फॉर्म समजलं का. कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी. ओके. कन्सेप्ट ऑफ क्युम्युलेटिव्ह आणि कंडिशनल एकत्र आले. Yes, 5 by 7 is the answer. 5 by 7 is the answer आहे. Yeah. Next question. Okay. 243, page number 243, question number 5th. Page number 243. Question number 5th. Page number 243, question number 5th. Page number 243, question number 5th. Page number 243, question number 5th घ्या. थोड़ा fast solve करो. So quickly solve करा. Right. Obtain the CDF of capital X म्हणतात. X given a 1 2 3 4 5 xi आणि corresponding probability ला pi म्हणतात. कॅपिटल X स्मॉल x px लिहिलं तरी चालतं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फॉर्म मध्ये गिवन आहे. corresponding probability 1 by 20, सेकंड 3 by 20, त्यानंतर a, त्यानंतर 2a, त्यानंतर 1 by 20. राईट. क्वेश्चन काय विचारलंय. फाइंड
A and obtain CDF of capital X. A काढायचा आहे, CDF फाइंड आउट करायचं. CDF म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. A काढल्याशिवाय CDF लिहिता येणार नाही. A काढल्याशिवाय CDF लिहिता येणार नाही. दिस इज क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. क्युम्युलेटिव्ह कधी करता येईल? A काढल्यानंतर. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द A? सांगा पटकन. हाऊ टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ A? A ची व्हॅल्यू कशी काढणार? A ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार? हिअर इट इज A. हा 2A, राईट, 1/20. A आहे आणि 2A. त्याच्यानंतर क्युम्युलेटिव्ह काढायचं तुम्हाला. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी किती असतो? 1. सिंपल. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 लिहून ठेवा. समेशन ऑफ ऑल द प्रोबॅबिलिटीज इक्वल टू किती असतो? 1. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1, 2, 3, 4, 5. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1, 2, 3 शॉर्ट मध्ये लिहितोय, 4, 5 इक्वल टू 1. किती? 1/20. P2 किती आहे? 3/20. A 2A, 4th, 5th, 1/20. So 20, 20, 20 denominator 1 plus 3, 4 plus 1, 5. 5/20. 3A equal to 1. किती झालं? 1/4 plus 3A equal to 1. 1/4 इकडे न्या. 3A 1 minus 1/4. 3A equal to 4 minus 1. 3/4. A equal to किती? A is what? Finally. Wrong. हर्षवर्धन सारखं गडबड करत. कशाला गडबड करत रे? काय गडबड करायची गरज नाही हर्षवर्धन. काहीही गडबड करायची गरज नाही हर्षवर्धन. सर नो करेक्ट. करेक्ट. की सर यस. सृष्टी जांभळे करेक्ट. पटकन. ए व्हॅल्यू किती आली? 3 गेट कॅन्सल राजन. ए इज 1/4. हे किती येतो? 1/4. परत एकदा प्रोबॅबिलिटीज व्यवस्थित लिहा. कसं लिहा? व्हर्टिकल लिहा, हॉरिझॉन्टल लिहा, काही फरक पडत नाही. शेवटी आन्सरला महत्व. 2/4. 1/20. CDF काढायचा. डिनॉमिनेटर शक्यतो सेम ठेवा. दॅट विल बी द इझिएस्ट फॉर्म, राईट? म्हणून प्रोबॅबिलिटी परत एकदा लिहितात. 1/20, 3/20, 1/4. 5 न मल्टिप्लाय, 5 न डिवाइड. इथं 5 न मल्टिप्लाय, 5 न डिवाइड. 10/20. चेक करा. इथं 1/20. इझी होण्यासाठी केलं. डिनॉमिनेटर का सेम ठेवला? कारण आपल्याला क्युम्युलेटिव्ह घ्यायचा. पहिली प्रोबॅबिलिटी, पहिला क्युम्युलेटिव्ह सेम. प्रत्येकाचा डिनॉमिनेटर सेम ठेवायचा प्रयत्न केला. डिनॉमिनेटर सेम ठेवायचा प्रयत्न केला. डिनॉमिनेटर सेम ठेवायचा प्रयत्न केलाय. बाकी काही नाही. म्हणून प्रोबॅबिलिटी एवढ्या वेळेस रिपीट झाली. एची व्हॅल्यू इथं ठेवली. एची व्हॅल्यू इथं ठेवली. डिनॉमिनेटर सेम आहे का? पण ऍडिशन घेण्यासाठी डिनॉमिनेटर सेम नाहीये. नीड टू बी सेम. इट सेम करण्यासाठी तसं करत आहे. फक्त सेम करण्यासाठी घेतलं. पहिली क्युम्युलेटिव्ह, पहिल्या प्रोबॅबिलिटी सेम. 1 + 3 4/20. 4 + 5 9/20. क्युम्युलेटिव्ह 9 + 10 19/20. 19 + 1 20/20. Yes, correct. One answer आलं. This is the cumulative CDF. This is the cumulative. कळलं क्वेश्चन? क्युम्युलेटिव्हचा अर्थ आणि क्युम्युलेटिव्हचे काही रिलेटेड क्वेश्चन्स. काही येऊ द्या, कन्सेप्ट याच्या बाहेर जाणार नाही. काही जरी उटपटांग त्यांनी केली तर कन्सेप्ट याच्या बाहेर जात नाही. काय विचारलं हे माइंड मध्ये क्लिअर ठेवा. CDF बाबतीत कायम एक गोष्ट लक्षात ठेवा. P of x less than or equal to xi म्हणजे f of x असतं. हा लक्षात ठेवा. P of x त्याच्यापेक्षा उरलेला पार्ट म्हणजे xi आणि सगळा सम किती असतो? 1. ही विसरू नका. हे खूप महत्वाचं आहे. अगदी JEE पर्यंत महत्वाचं आहे. JEE साठी पर्यंत महत्वाचा कन्सेप्ट. यालाच आलटून पलटून हेवी कॅल्क्युलेशन्स करून JEE ला विचारलं. हेच क्वेश्चन CET ला आलटून पलटून विचारले जातात. क्वेश्चन थोडासा चेंज करतात. एवढं तर करायलाच पाहिजे. ऍज इट इज कॅल्क्युलेशन सहित कोण देणार आहे तुम्हाला? कोणी नाही देणार एक्झाम.
लक्ष द्या. पेज नंबर 243 क्वेश्चन नंबर 3 थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, तर कन्फ्युजिंग दूर करतो फक्त. बाकीचे क्वेश्चन तुम्ही इझिली मॅनेज करू शकाल. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये कन्फ्युजिंग पार्ट काय आहे तो सांगतो. पेज नंबर 243 वरचा क्वेश्चन नंबर 3. पेज नंबर 243 क्वेश्चन नंबर 3. पेज नंबर 243 क्वेश्चन नंबर 3. कन्फ्युजिंग पार्ट फक्त सांगते, क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही करणार. काय सांगितलं? एक्स इज पॉझिटिव्ह. क्वेश्चन पहा तिथं, एक्स इज पॉझिटिव्ह. बाकी सगळं गिव्हन आहे तुम्हाला. एक्स इज पॉझिटिव्ह आहे पहिला क्वेश्चन. एक्स इज पॉझिटिव्हचा अर्थ आता 0 पॉझिटिव्ह पण नसतो आणि निगेटिव्ह पण नसतो. 0 इज नॉट पॉझिटिव्ह, 0 इज नॉट निगेटिव्ह, राईट. त्यामुळे तो 0 पॉझिटिव्ह मध्ये पण येत नाही, निगेटिव्ह मध्ये पण येत नाही. तुम्हाला दिलेले जे व्हेरिएबल आहेत ते असे आहेत. व्हेरिएबल तुम्हाला दिलेले असे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राईट. त्या क्वेश्चन मध्ये असे व्हेरिएबल आहेत. म्हणजे पॉझिटिव्ह कोण झालं? पॉझिटिव्ह कोण झालं? 1, 2, 3, 1. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1, प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 आणि प्रोबॅबिलिटी 3 इज द आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. अर्थ लक्षात आला का? 1, 2, 3, इथला 1, इथला 2 आणि इथला 3, तीनच प्रोबॅबिलिटी ऍड होतात. 0 येत नाही याच्यामध्ये, 0 येत नाही, लक्षात ठेवा. 0 येत नाही. क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करून देणार नाहीये, फक्त तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतो. कन्सेप्ट सांगतोय, बाकीचे तुम्ही करा. सांगितलं एक्स इज नॉन निगेटिव्ह. एक्स इज नॉन निगेटिव्ह. अशी छोटे इतके कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये, खूप छोटे कन्सेप्ट आहेत. हे ट्रबल करू शकतात तुम्हाला सीईटीला आणि जेईला. नुसतं स्ट्रक्चर येऊन उपयोग नाहीये, याची डेप्थ पकडा. वेगळं काय विचारतात ते पहा. वेगळं काय विचारतात ते पाहावं लागेल तुम्हाला. एक्स इज नॉन निगेटिव्ह आहे, राईट. नॉन निगेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह तर आहेच. आता नॉन निगेटिव्ह म्हणजे कोण आलं? 0 आलं, राईट. एक्स्ट्रा कोण आलं? 0. नॉन निगेटिव्ह म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह तर हे आहेतच. एक्स्ट्रा कोण आलं त्याच्यामध्ये? 0. 0, 1, 2, 3. नॉन निगेटिव्ह मध्ये 0, 0, 1, 2, 3. त्याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0 येणार, 1 येणार, 2 येणार आणि 3 येणार, करेक्ट. कोण वाढलं एक्स्ट्रा? नॉन निगेटिव्ह मध्ये 0 वाढलं. नॉन निगेटिव्ह, नॉन पॉझिटिव्ह असं होऊ शकतं. नॉन निगेटिव्ह, नॉन पॉझिटिव्ह असं काहीतरी वेगळं करतं सीईटी. काहीतरी वेगळं करायचा प्रयत्न करतो जेईई प्रत्येक वेळेस. तुम्हाला बेसिक आल्यानंतर काही ना काहीतरी ट्विस्ट टाकतात आणि आपण गडबड करतो. क्षुल्लक छोटीशी गडबड, आन्सर रॉंग येतो. आता याच्यात 0 इन्क्लूड आहे, याच्यात नाहीये, हे कळालं पाहिजे. एक्स इज ऑड, एक्स इज इव्हन, हे सिंपल आहे. एक्स इज ऑड, बरेच मुलांचं चुकतं इथं सुद्धा. एक्स इज ऑड. मला सांगा याच्यात ऑड नंबर कोणते आहेत? -3 ऑड नंबर आहे, -1 आहे, 1 आहे आणि 3 आहे. एक्स इज ऑड, हे ते नंबर्स आहेत. एक्स इज ऑड. ऑड म्हणल्यास निगेटिव्ह असतो का रे? ऑड म्हणल्यास निगेटिव्ह असतो का नाही? निगेटिव्ह, येस और नो? येस. ऑड नंबर आहे शेवटी. निगेटिव्ह राहणारच ना, काही शंका नाही त्याच्याविषयी. निगेटिव्ह राहणार. पॉझिटिव्ह सुद्धा ऑड नंबर असतो, निगेटिव्ह सुद्धा ऑड नंबर असतोच ना शेवटी. म्हणजे -3, -1, 1 आणि 3, 0 येणार नाही. सांगा इव्हन. इव्हन म्हणल्यानंतर कोण? 4. एक्स इज इव्हन. इव्हन म्हटल्यानंतर -2, 0 अँड +2. बाकी तुम्ही करून ठेवा. बाकीचा आन्सर तुम्ही काढून ठेवा. झाला एक कन्सेप्ट क्युम्युलेटिव्हचा. नाव पुढचा कन्सेप्ट. पुढचा कन्सेप्ट महत्वाचा आहे. लेक्चर सोडून जाऊ नका, लॉस तुमचं होईल. लेक्चर सोडून गेलात तर महत्वाचा कन्सेप्ट घेतोय. या एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू व्हेरियन्स ऑफ रँडम व्हेरिएबल. पेज नंबर 228. पेज नंबर 228. पेज नंबर 228.
Page number 228. Okay, expected value variance of random variable. Variance and standard deviation. Standard deviation of random variable. Expected value ला mean म्हणतात. Expected value ला काय म्हणतात? Mean. Is denoted by E of X. Mu या symbol ने indicate होतं. X mean म्हणतात. Expected value mu X mean. Expected value ला mean म्हणतात या पद्धतीने. Variance VARIANCE. Variance and standard deviation. Variance V of X ने डिनोट करतात. स्टँडर्ड डेविएशन SD किंवा सिग्मा ने. व्हेरियन्स ला सिग्मा स्क्वेअर हा सिंबल आहे. व्हेरियन्स हा सिग्मा स्क्वेअर ने पण इंडिकेट करतात. स्टँडर्ड डेविएशन सिग्मा ने इंडिकेट करतात. SD म्हणतात त्याला. स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ रँडम व्हेरिएबल म्हणजे X साठी. म्हणून इथं प्रत्येक ठिकाणी X डिनोट होतो. तर हे तुम्हाला लर्न करायचं. ओके, आपला 3 पॉइंट टॉस चा क्वेश्चन काढा. 3 पॉइंट टॉस XI PI. सांगा 3 पॉइंट टॉस मध्ये X किती PI किती. X किती आणि PI किती. टॉस साठी X किती PI किती. XI no head, 1 head, 2 head, max 3 head. Correct? No head, 1 head, 2 head, max 3 head. Corresponding probability 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनचा यूज कशासाठी करायचा? स्टॅटिस्टिक्स साठी करायचा. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये तुम्हाला काय विचारलं जातं? एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, मीन, व्हेरियन्स, स्टँडर्ड डेविएशन, रँडम व्हेरिएबल ऑफ X साठी SD किंवा व्हेरियन्स विचारतात. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू विचारू शकतात. काढतात कसं? थोडक्यात याचा मीन काढायचा तुम्हाला. याचा मीन काढायचा. प्रोडक्ट ऑफ XI PI. पुढचा टेबल. प्रोडक्ट ऑफ XI PI. या दोघांचा प्रोडक्ट म्हणजे मीन. आठवा 11th मध्ये काय कन्सेप्ट होता किंवा 10th मध्ये XI आणि FI दिलेला असायचा. X1 करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी 1, X2 करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी 2, X3 करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी 3. XI FI चा प्रोडक्ट घ्यायचा आपण. X1 F1 X2 F2 X3 F3. राईट? याचा मीन काढायचा. Mean is nothing but summation of XI FI divided by summation of all frequency. Right? आता ही फ्रिक्वेन्सी रिप्लेस झाली प्रोबॅबिलिटी. ही फ्रिक्वेन्सी रिप्लेस झाली प्रोबॅबिलिटी. आणि सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी किती असतो? बोला पटकन. फ्रिक्वेन्सी इज रिप्लेस बाय प्रोबॅबिलिटी. फ्रिक्वेन्सी इज रिप्लेस बाय प्रोबॅबिलिटी. सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी किती असतो? सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी 1 असतो. करेक्ट? त्यामुळे डिनॉमिनेटर येत नाही. त्यामुळं या कन्सेप्ट मध्ये डिनॉमिनेटर येत नाही. त्याला डिनॉमिनेटर येत नाही. डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन. त्यामुळे कन्सेप्च्युअली लक्षात ठेवा. डिनॉमिनेटर किती येतो? 1. डिनॉमिनेटर ऑटोमॅटिकली 1 बनतो त्या ठिकाणी. त्यामुळं समेशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेन्सी कॅपिटल N ने डिवाइड करत नाही. समेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी summation of probability, that is capital N1. लिहून ठेवा ते. याचा मीन काढून दाखवा. याचा मीन कसा काढणार ते सांगा. किती येतो ते पण सांगा.
किती येईल 0 into 1 by 8 0 1 into 3 by 8 3 by 8 2 into 3 by 8 6 by 8 3 into 1 by 8 3 by 8. Sum of all these is the cumulative direct. याचा सम म्हणजेच क्युम्युलेटिव्ह सम म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह सांगा डिनोमिनेटर प्रत्येकाचा सेम ठेवत चला डिवाइड करू नका त्यामुळे 3 + 6 + 3 किती झालं 12/8 12/8 कितीने डिवाइड 4 ने 3/2 करेक्ट this is the expected value this is the expected value काय म्हणणार expected value अगदी सिंपल कन्सेप्ट expected value this is the expected value काय काढायचं आता variance expected value expected value equal to 3/2 okay expected value now next concept is variance of x variance of x लक्ष द्या sum of जसं xi pi होतं तसं xi square pi minus mean चा square expected value चा square शेवटी expected value चा square सांगा मग या ठिकाणी काय आहे xi square pi नेक्स्ट टेबल जो की आपल्याला व्हेरियन्स साठी रिक्वायर्ड आहे सांगा काय होईल मल्टिप्लिकेशन 0 या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन इथं लिहायचं 0 into 0 1 into 3/8 right 1 into 3/8 2 into 6/8 12/8 त्यानंतर 3 into 3/8 9/8 यांचं सम काढा हा झाला तुमचं समेशन ऑफ xi square pi कुठून आलं नंतर सांगतो थोड्या वेळासाठी सध्या आहे तसं लिहून ठेवा सांगा डिनोमिनेटर सेम आहे न्यूमरेटर ऍड करा 12 + 12 24/8 म्हणजेच किती झालं 3 काय मिळालं तुम्हाला व्हेरियन्स साठीचा पार्ट मिळाला किती येतो 3 आहे 3 - 3/2 चा स्क्वेअर 3 - 3/2 चा स्क्वेअर पाहिजे सांगा 3 - 9/4 12 - 9/4 12 - 9 3/4 3/4 चा आन्सर 0.75 0.75 is the answer for what variance of x set variance of x set काय कळालं नाही विचारा काय समजलं नाही ते विचारा यस काय जर समजलं नसेल तर विचारा फॉर्म्युलेशन आहे थोडस माइंड करावं लागेल लक्ष द्या प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन उचललं मी इथं xi pi चा प्रोडक्ट घेतलं प्रोडक्ट ऑफ these two xi pi product of xi pi रूट घेतला की एसडी
त्याचा रूट घेतला की काय मिळतो SD स्टँडर्ड डेव्हिएशन मिळतो. 3 पॉइंट टॉस साठीचं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे समजून घ्या. हे दोन टेबल पहिले असे वर्टिकल लिहायचे यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा आणि सम घेतला की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मिळते दॅट इज मीन मिळतं. परत कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 3 चा प्रोडक्ट व्हेरियन्स साठी युटिलाइज होते एवढं लक्षात ठेवायचं. कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 3 चा प्रोडक्ट व्हेरियन्स साठी युटिलाइज होतो. xi² pi 24/8 इज द 3 राईट. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू यांचं सम हीच प्रोसेस इथून डायरेक्ट इथं लिहिली आहे. त्यामुळे व्हेरियन्स कॉलम नंबर 4 एडिशन मायनस मीनचा स्क्वेअर so 3 minus 9/4 12 minus 9/4 3/4 0.75 is the answer. कळालं क्वेश्चन कळालं का? 4 कॉइन टॉस साठी करा बरं. 4 कॉइन टॉस साठी करा नाही तर क्वेश्चन सांगू का तुम्हाला? टेक्स्टबुक मधलं क्वेश्चन सांगतो. Page number 232 question number 9. Page number 232 question number 9. Page number 232 घ्या. Page number 232. Page number 232 question number 9 करायचं. Page number 232 question number 9. Page number 232 question number 9. Page number 232. Question number 9. Page number 232 मध्ये expected value and variance of x विचारले. xi pi फॉर्म मध्ये लिहून ठेवायचं. त्याचा प्रोडक्ट आणि त्यांचा सम एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आणि चौथा कॉलम xi² pi याच्यामध्ये जायचं नाही. सो xi काय आहे -2 -1 0 1 2 करेक्ट. 0.2 probability 0.3 0.1 0.15 नेक्स्ट 0.25 सांगा या दोघांचा प्रोडक्ट -0.4 या दोघांचा प्रोडक्ट -0.3 इथं 0 या ठिकाणी 0.15 या ठिकाणी 0.5. Now it's sum of xi pi expected value म्हणू आपण. e of x mu हे सगळे सिंबल आहेत त्याच्यासाठी. कुठलाही सिंबल वापरू शकता. सांगा त्यांचा सम किती. किती आन्सर -0.05 करेक्ट. -0.05 सगळे सेमच आहे. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू कॅन बी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह और 0 लक्षात राहील. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे मीन कॅन बी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 0. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू कॅन बी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह और 0. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 0 असू शकतो. Expected value can be positive, negative or 0. लक्षात ठेवा. Expected value can be positive, negative or 0. सांगा xi² pi प्रोडक्ट घ्या परत. कॉलम नंबर 1 2 3 1 आणि 3 चा प्रोडक्ट 4 मध्ये 1 आणि 3 चा प्रोडक्ट कायम 4 मध्ये.
या दोघांचा प्रोडक्ट मायनस मायनस प्लस 0.8 मायनस मायनस प्लस 0.0 0.15 0.1 right, and it's a sum now. It's a sum now, and it's a sum now. It is sum. Addition 1.1 2.1 3.6 बरोबर आहे का? Sum of xi square pi is it 3.6 1 2 3 3.6 बरोबर आहे का? 3.6 शेवटचा 1 आहे राईट. 1.1 येतो सर 1.1 येतो राईट. 8 आणि 3 1.1 होणार इथला 1 आणि 1.15 आहे सर नॉट 1 3.1 1.1 1.11 आणि 0.5 2.25 2.25 sir 2.25 आहे 2.25 करेक्ट 2.25 आहे चेक करा सर ऍड करा याच्यामध्ये 2.25 आहे ठेवा फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवा आणि आन्सर काढा जस्ट दॅट्स इट एक्सपेक्टेड व्हेरियन्स ऑफ एक्स याला 2.25 ॲज इट इज नो स्क्वेअर मीनचा मात्र स्क्वेअर 0.05 त्याचा स्क्वेअर 2.25 4 ने डेसिमल 0.0025 2.25 मधून 0.0025 सबट्रॅक्ट करा व्हेरियन्स ऑलवेज पॉझिटिव्ह व्हेरियन्स ऑलवेज पॉझिटिव्ह 2. किती सांगितलं 24 का 24 25 आहे म्हणजे 75 2.2475 is the answer. अर्थ कळाला का? Question number 12 get 12. Two dice are thrown simultaneously. X denote the number of sixes. Find the expectations of capital X. Question number 12 get. Page number 233. Question number 12. 233 question number 12. Question number 12. Sir. Question number 12. 233 question number 12 साठी काय विचारले? Two dice are thrown simultaneously. X denote the number of sixes. Find the expectations of X. Sample space लिहा किती 1,1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 right. त्यानंतर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 द्या पटपट 3 1 3 2
राईट. या पद्धतीने सॅम्पल स्पेस असेल हे तुम्हाला माहिती आहे. 2 डायस थ्रोन सांगितल्यानंतर 2 डायस थ्रोन सायमल्टेनियसली असेल तर या पद्धतीनं डिस्ट्रीब्युशन असेल. सांगा x denotes what? Number of sixes. Capital X denotes number of sixes. माझ्यापेक्षा डबल स्पीड पाहिजे तुमची. परत सांगतो या, मॅथ्स जर कव्हर करायचं असेल तर माझ्यापेक्षा डबल स्पीड पाहिजे तुमची. त्याशिवाय होणार नाहीये. त्याच्याशिवाय होणार नाहीये. एक तर थिंकिंग पण पाहिजे आणि स्पीड पण पाहिजे. तुमच्यामध्ये असतं सगळं. तुम्ही आळसपणा करता पण त्या गोष्टींचा. आळस पुढे जाऊ देणार नाही आयुष्यात. पुढे जाऊच देणार नाही. एक्झॅक्ट नंबर ऑफ सिक्सेस सांगा रे. हे असे पार्ट्स आहेत की त्याच्यामध्ये सिक्सच नाहीये. राईट. हे पार्ट असे आहेत की याच्यामध्ये 1 6 आहे. हे पार्ट असे आहेत की याच्यात 1 6 आहे. हा पार्ट असा आहे की त्याच्यात 2 6 आहेत. म्हणजे एक्स डिनोट्स व्हॉट? 0 म्हणजे नो 6. नो 6. 1 डिनोट 1 6. त्यानंतर 2 6. 2 6. एक्स डिनोट्स द व्हेरिएबल 0 1 आणि 2. अर्थ कळाला का? एक्स डिनोट नो 6 1 6 2 6. नो 6 असणारे एलिमेंट किती आहेत? नो 6 असणारे एलिमेंट किती आहेत? नो 6 ज्याच्यामध्ये 6 नाही असे एलिमेंट किती आहेत? ज्याच्यामध्ये 6च नाहीये असे एलिमेंट्स किती आहेत? चेक करा. हे असे एलिमेंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये 6 नाहीये. करेक्ट. हे एलिमेंट असे आहेत की याच्यामध्ये 6च नाहीये. याला म्हणतात नो 6 एलिमेंट. 2 डाय रोल केले. 2 डाय रोल केले. त्यानंतर असा पार्ट मिळाला. त्याच्यामध्ये 6च नाहीये ना. 6 नाहीये. 25. 6 नाहीये. 25 आउट ऑफ राजन आउट ऑफ 36. राईट. त्यानंतर एक 6 असणारे किती आहेत? त्याच्यामध्ये एक 6 आहे. त्याच्यामध्ये 1 6 आहे असे एलिमेंट्स इथे आहेत. त्याच्यामध्ये एकच 6 आहे. त्याच्यामध्ये एकच 6 आहे असे एलिमेंट्स. एक 6 असलेले एलिमेंट्स. राईट. ट्राय करा. एक्झाम मध्ये आलेला पार्ट 10/36. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. एक तरी 6 आहे त्याच्यात. एक 6 आहे. अँड लास्ट 2 6 असणारे एकच. किंग 2 6 एकच आहे. आउट ऑफ 36. करता येईल पुढचं? पुढचं करता येईल का? पुढचं काढता येईल का? काय काढायचं आहे? एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आणि व्हेरियन्स काढता येईल का? का काढून द्यायचं आहे? काढता येईल का काढून द्यायचं आहे? एक्स आय पी आय एक्स आय स्क्वेअर पी आय जमेल का? हे काढता येईल का तुम्हाला? हा क्वेश्चन मी एक्झाम मध्ये विचारला होता. प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. हा मी ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून विचारला होता तुम्हाला एक्झाम मध्ये. किती जणांनी लिहिलं काय माहिती. बऱ्याच जणांना समजलं पण नसेल. समजलं का आता? समजलं का? हे इथं समजलं का? कालच्या क्वेश्चनचा आन्सर आहे 25/36, 10/36, 1/36. हे एक्सपेक्टेड होतं तुमच्याकडून. मी सांगितलं होतं ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट चेंज करून देणार. हा तो एक्सपेरिमेंट आहे. अगदी सिंपल आहे. फारसा अवघड नाहीये. नो 6 1 6 2 6 काढता येईल. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू अँड व्हेरियन्स कंटिन्यू करायचं आणि कम्प्लीट करायचं तुम्हाला. ओके डन. हॅव अ नाईस डे. फिजिक्सचा पेपर आहे. शक्यतोवर फिजिक्सच्या लेक्चर्स तुम्हाला मिळतील. गेट द अपॉर्च्युनिटी. डोंट मिस द लेक्चर्स. ओके. थँक यू. बाय. क्वेश्चन कंप्लीट करा. येस येस. व्हॉट्सअप ग्रुपला चेक करा. चेक ऑन व्हॉट्सअप ग्रुप प्लीज. विचारत जाऊ नका काही. चेक ऑन व्हॉट्सअप ग्रुप. तुम्हाला मेसेज मिळत जाईल 12च्या आत. 12च्या आत तुम्हाला मिळत जाईल तो मेसेज. 12 वाजता 11:30 12 वाजेपर्यंत मेसेजेस टाकले जातात. चेक दॅट अँड कम. चेक करा ग्रुपला आहे का नाही सांगा मला मेसेज. पाहत नाही काय करत नाही. येस. थँक यू फॉर द रिमेंबरिंग.
अवनी आज करून टाक, आज करून टाक. ओके, थँक यू. जॉईन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री.